जय जगन्नाथ सांग मैंने ये भिडियो आम कथा हेबा जे जो मैंने बाहर राज्य रे बीडी करछंती से माने एजेंट मानक पाखरु कौन कौन डॉक्यूमेंट आनेबे चलंतु आरंभ करिया भिडियोटी। तो फास्ट आम देखिबा जे जेतेबेले हमर कोर्स कंप्लीट हो जाउची जेतेबेले कोर्स कंप्लीट हो जाउची सेतेबेले हमकु एजेंट गोटे प्रोविजनल सर्टिफिकेट टे देबे। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट रो फॉर्मेट टा एई भलिया रहइबो। तो नेक्स्ट हमकु सेमिस्टर वाइज चार्टा सेमिस्टर अच्छी 4 सेमिस्टर अच्छी 4 सेमिस्टर रो 4 मार्कशीट मिलिबो। ए भलिया सेमिस्टर 1 रो मार्कशीट टा ए भलिया देखि दियंतु। और मार्क एबे प्राय तो सब एग्जाम रो मार्क्स सब ग्रेड रे आसुची ए भलिया सब ग्रेड रे आसुची। तो तापर देखिबा कोन मिलिबो ना हमकु गोटे सेकंड सेमिस्टर रो गोटे मार्कशीट टे मिलिबो। तापर हमकु थर्ड सेमिस्टर रो मार्कशीट टे मिलिबो। फिर हमको फोर्थ सेमिस्टर रो मार्कशीट टे मिलिबो ए भलिया। तापरे हमको आउ कोन मिलिबो ना हमको मिलिबो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट टे मिलिबो एटा एई फॉर्मेट रे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नेबे। तापरे एई भलिया ट्रांसफर टीसी सर्टिफिकेट टे मिलिबो। टीसी संगर गोटे कंडक्ट सर्टिफिकेट मिलिबो एटा कंडक्ट सर्टिफिकेट एटा बेले बेले मागी दियंती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले। तापर आउ कोन मिलिबो ना आमे जो बीडी करिथिले हमको जो सर्टिफिकेट मिलिची सेटा ग्रेड रे अछि ग्रेड रे अछि किंतु से परसेंटेज रे कन्वर्ट करिया पय एटा हला हमरो कोन ना कन्वर्सन सर्टिफिकेट बुझे कि। तो ये हो हमरो परसेंटेज कन्वर्सन सर्टिफिकेट टा ए हो परसेंटेज कन्वर्सन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले एटा नथिले फाइनली कटिबे आप। तो एटा मोर परसेंटेज केमती एटा हेची देखि परतो ए जो एक्सपीरियंस मु शेयर करछु देखंतु मु एलआई ऑलरेडी जॉब कर सारिची। तो मते जणा अछि जे एई डॉक्यूमेंट निहाती जरूरी अछि। तापर हमको गोटे मिलिबो कोन ना डेट ऑफ पब्लिकेशन ये भी बहुत इंपोर्टेंट डेट ऑफ पब्लिकेशन हमरो रिजल्ट केबे बाहरी थिला तो तार गोटे डॉक्यूमेंट भी एजेंट हमको दबो। तापर कोन मिलिबो ना कोन कोन हम जानले प्रोविजनल पाइले 4 सेमिस्टर मार्कशीट पाइले। थर्ड रे माइग्रेशन 4 रे लिविंग टीसी जेटा कहूचे 5 रे कंडक्ट सर्टिफिकेट पाइबा 6 रे कोन पाइबा ना परसेंटेज कन्वर्सन सर्टिफिकेट पाइबा 7 रे हमें पाइबा कोन ना डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट। आउ कोन कोन मिलिबो ना ये गोटे सर्टिफिकेट देखंतु जे ये केते मार्क आपण सिक्योर करथिले एटा यूनिवर्सिटी रो मिलिबो नै एटा आपनको कॉलेज प्रोवाइड करबो। कॉलेज प्रोवाइड करिवो त माने एटा एजेंट ही कॉलेज रो आनी कि दबो जे एजेंट थिवो से कॉलेज रो आनी कि एटा आपण मानको दबो। ठीक अछि। ए सर्टिफिकेट टा जरूरी मन रखता एटा हला गोटे मार्कशीट एटा आमे जो परसेंटेज रे पाइथिले ग्रेड रे पाइथिले ताको आमे कोन सेमिस्टर रे आमे केते मार्क सिक्योर करछे टोटल मार्क केते सिक्योर मार्क केते टोटल केते सिक्योर केते एई भलिया गोटे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हेकी सर्टिफिकेट एटा कॉलेज हमको प्रोवाइड करिवो किंतु आमे डायरेक्ट एजेंट को कहबा एजेंट जाई कॉलेज को कहि कॉलेज रो एटा आनी कि दबो। एई सर्टिफिकेट केते बेला आवश्यक पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लो जदी आपण माने फॉर्म फिलअप बेले टोटल मार्क को ग्रेड रे न देई कि मार्क रे दे दिछथि सेठी ऑप्शन थाए ग्रेड रे दबा पई भी थाए आउडो कोन थाए ना मार्क रे दबा पई भी थाए। जदि आपण ग्रेड रे न देई कि मार्क रे दे दुचंदी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले से माने सेटा को आपन को मागिबे देखंतु मार्क केते रखितले
କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ମାର୍କ ନଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାର୍କ କେରକ ଦେଖେଇବା। ତେଣୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଛି, ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଭୁଲରେ ମାର୍କରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଦେବେ, ନାହିଁ ତ କାଟିଦେବେ ସେ। ଯଦି ମାର୍କରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏତିକ 2200 ମାର୍କରୁ ମୋର 2200 ମାର୍କରୁ 1800 ମାର୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଏଇ 1800 ମାର୍କର ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଖାଅ। ତ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ତ ଦେଖେଇ ହେବନି ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଆମକୁ ସବୁ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ମାର୍କ ମିଳିଛି। ତ ସେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମାର୍କରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାର୍କରେ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ, ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପକେଇବା। ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପକେଇଲେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ କିଏ ମାର୍କରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଇଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଲାଟି ବିଇଡ଼ି କରୁଛି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ, ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଇଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ବା ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ଆମର ଅଲଗା କେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ନା ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ବିଇଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର, ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇଗଲେ, ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି NCTEରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ NCTE ଦେବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ NCTE ଦେବ। ସେଇଠି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ପୁରା ଜେନ୍ୟୁନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲା ଯିଏ ରବି ତେଜା କଲେଜ, ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ କରିଛି, ଇଏ କଲେଜ NCTE ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ଆଉ NCTE ଆକୁ ଦେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେ ହଁ ଇଏ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଲେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଏ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଲେଜ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଇଏ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଲେଜ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା NCTE ତରଫରୁ ମିଳିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେବନି, ମନେ ରଖିଥିବ ଏଟା। ତାକୁ OTP RMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। এই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ PDF କରିକି ପକେଇବେ, ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ମେଲ୍ରେ ଆସିବ ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦେବ। ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଏଟାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଏଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଟରଟେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରଟେ। ଗୋଟେ ଏଫିଲିଏସନ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଧରାଯାଉ ANU ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ANU, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଧରାଯାଉ ଏଟା ହେଲା ରବି ତେଜା କଲେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରବି ତେଜା କଲେଜଟା ANU ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ANU ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଏ ଯେ ହଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ରବି ତେଜା କଲେଜଟି ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ତାର ଏଫିଲିଏସନ୍ଟା ନେବେ। ଆଉ ଏଫିଲିଏସନ୍ରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଇୟର୍ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଧରାଯାଉ 2015ରୁ 2017 ହେଲା ବ୍ୟାଚ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି 2012ରୁ 2020
ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2012ରୁ 2020 ଭିତରେ ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏଫିଲିଏସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କରୁଥିବେ 2015ରୁ 17 କିନ୍ତୁ ଏଫିଲିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ ଏଠି। ଏଠି ଦେଖ 12ରୁ 20 ପରମିସନ୍ ଦେଇଛି, ତାମାନେ 15-17 ୟା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏଫିଲିଏସନ୍ ପାଇବେ। ଏଫିଲିଏସନ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା NCTE ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବେ। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେବ ନା ଏଜେଣ୍ଟ ଦେବ NCTE ଅର୍ଡ଼ର ଏଇଭଳିଆ। NCTE କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ରବି ତେଜା କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇ କଲେଜଟା ଆପଣଙ୍କର NCTE ପାଇଛି ବୋଲି, ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ବୋଲି NCTE ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏତିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ BEd କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଉ TC ଏଗୁଡ଼ାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ମାଗନ୍ତିନି ଜେନେରାଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ এইটা ନିହାତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଏଇଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କଣ୍ଡକ୍ଟ ମେ ବି ପଚାରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କନଭର୍ସନ୍ ଦରକାର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆମକୁ ଦରକାର যেটা NCTE OTP RMS, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଦରକାର ଆମକୁ NCTE ଅର୍ଡ଼ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ NCTE ଅର୍ଡ଼ର, OTP RMS, ଏଫିଲିଏସନ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଏତିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ତିନିଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ମାଗିବେନି। ଏତିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ବି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ତ ଫାଇନାଲି କଟିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏତିକ ହେଲା ଆମର BEd ରିଲେଟେଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏତିକ ରହିବା ଦରକାର। ତା ବାଦେ ତ ଆଉ ବାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 10+2 ସେ ତ ମାଗିବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବେ। ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି BEd ରିଲେଟେଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏତିକ ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ OTP RMS যেটা କହୁଛେ, এই ଯେଉଁ OTP RMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସେଟା ଗୋଟେ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଯେ ଏଇ ଡାଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ତ କାଳେ କଟିଯିବି, ଇଏ କରିବି, ତ ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ କରିଛି ତ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମନରେ ବହୁତ ଡର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କଟିଯିବି କି, ମୋତେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବିନି କି, ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ନାହିଁ, ସିଲ୍ ସାଇନ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିହାତି ଆ ଉପରେ ଆଣିବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।